علم تو ایسی بڑی دولت ہے، علم تو ایسی بڑی دولت ہے کہ آدمی علم کے لیے قدم اٹھاتا ہے، علم کے لیے قدم اٹھاتا ہے، وہ قدم اٹھا جنت کا راستہ آسان ہو گیا۔ علم کے لیے قدم اٹھا جنت کا راستہ آسان ہو گیا۔ تو وہ علم جو اپنے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے جب ہمارے دلوں میں اترے گا اور دل کی چیز بنے گی تو وہ علم ایسا نفع دے گا، ایسا نفع دے گا کہ غم کی حالت بھی اچھی بن جائے گی، مصیبت کا حال وہ بھی اچھا بنے گا اور خوشی کا حال وہ بھی اچھا بنے گا۔ تکلیف میں، آرام میں، خوشی میں، غمی میں، پریشانی میں، آسانی میں، غریبی میں اور مالداری میں، ہر حال میں آدمی اندر سے اطمینان والی زندگی گزارے گا۔ علم تو وہ بڑی دولت ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں کہ یہ آدمی کو جنت کی طرف لے جائے گا اور ہر جگہ اس کے لیے رہبر بنے گا۔ اور اس میں آسان راستہ کیا ہے کہ اہل علم سے پوچھ کر چلنا، دین اور شریعت کے سلسلے میں اہل علم سے پوچھ کر چلنا۔ ایمان اور عقیدے کی لائن کا علم ہے، عبادت کا علم ہے، عبادات میں ساری عبادات آ گئیں، ہر جگہ جو عبادت فرض ہے اس کا علم بھی فرض ہے، جو عبادت واجب کا درجہ رکھتی ہے اس کا علم بھی واجب، جو چیز سنت مستحب ہے اس کا علم بھی سنت مستحب ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، علم آدمی کو سیدھے راستے پر لگا دے گا، اور آسان راستہ کیا ہے کہ آدمی پوچھ کر چلے۔ ایمان اور عقیدے کی لائن کا علم، عبادت کی لائن کا علم، اخلاق کا علم، معاملات کا علم، معاشرت کا علم۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ ساری چیزیں اگر علم سے جڑیں تو پھر تو دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ عقیدے کی لائن میں بھی آدمی علم کا محتاج ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ صحیح یقین کیا ہے؟ میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ نے انسانوں کو صحیح یقین کی دعوت دی ہے۔ تمام پچھلے نبیوں کی طرف سے ہر نبی کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ دیا گیا، ہمارے نبی کو بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام جہالت کے ماحول میں اور تمام جہالت کی تاریکیوں میں اور تمام غیر اللہ کے عبادت کے ماحول میں اور تمام بگڑی ہوئی زندگیوں کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی بن کر کھڑے ہوئے، اس لیے کہ اگر اس کے اندر سدھار پیدا ہوگا اور یہ صحیح چلنے والا بنے گا، اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا یقین ٹھیک ہو۔ آدمی اگر یقین کے فساد کے ساتھ چلے گا تو دنیا میں فساد ہی ہوگا۔ یقین کے فساد کی وجہ سے دنیا میں فساد آتا ہے، اور یقین کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے دنیا کا ماحول ٹھیک ہوتا ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی فساد وجود میں آ رہے ہیں وہ انسانوں کے دلوں کے فساد کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آدمی کے اعمال خراب ہوتے ہیں، آدمی کے ہاتھ پیر کا استعمال خراب ہوتا ہے، آدمی کی نظر کا دیکھنا، زبان کا بول اور کان کا سننا خراب ہوتا ہے اس کے اندر کے یقین کی بگاڑ کی وجہ سے۔ اندر میں یقین غلط بنا تو اعضاء غلط چلیں گے، اور اگر اندر کا یقین صحیح بنا تو اعضاء و جوارح صحیح استعمال ہوں گے۔ دنیا میں اجتماعی زندگی میں بھی سدھار آئے گا، انفرادی زندگیوں میں بھی امن و امان قائم ہوگا، اجتماعی زندگیوں میں بھی امن و امان قائم ہوگا۔ انسانوں کے دل کا بگاڑ عالم میں فساد لائے گا، اور انسانوں کے دل کا بناؤ عالم میں امن و امان قائم کرے گا۔ বলেন যে ভাই দুস্থ, এলিম তো এত বড় দৌলত, বলেন যে যদি কেউ এলিমের জন্য শুধু কদম উঠাইল
তো বলেন যে কদম উঠানোর দ্বারাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু তার পিছনের গুনাহ মাফ করতে থাকেন। বলেন যে এই জন্য বলেন যে ভাই দুস্থ, এলিম তো এত বড় দৌলত, বলেন যে জাহিরের লাইনে বাতিনি লাইনে যখন এলিম তার মধ্যে আসতে থাকবে, তো বলেন যে ওই লোক সঠিকভাবে চলতে থাকবে। বলেন যে যখন এলিম তার হাকিকতের সাথে আসবে, তার দিলের মধ্যে এলিমের হাকিকত যখন পয়দা হবে, তো বলেন যে এই লোক তার সব লাইন ঠিক করে দেবে। বলেন যে এরকম ভাবে এলিম তার হাকিকতের সাথে যখন তার অন্তরের মধ্যে আসবে, তো বলেন যে ওই লোকটা সঠিকভাবে চলবে। বলেন যে এমনি ভাবে তার ইমানিয়তের লাইন ঠিক হবে। বলেন যে তার ইবাদতের লাইন ঠিক হয়ে যাবে। বলেন যে এলিম আসার এলিমের মাধ্যমে বলেন যে তার সব লাইন ঠিক হবে। তো বলেন যে দুস্থ, এই জন্য আমার সব লাইনের এলিমে আমার শিখতে হবে। তো বলেন যে ভাই দুস্থ, এমনি ইমানিয়তের লাইনের এলিমও আমার শিখতে হবে, এবাদতের লাইনও শিখতে হবে। এবাদতের লাইনওয়ালা এলিম, এবাদতের মধ্যে যে এলিম আছে সেটাও আমাদের শিখতে হবে। বলেন যে এখানে এবাদত ফরজ, সেইখানের মধ্যে ওই এবাদতের এলিমটাও ফরজ। যদি সুন্নত হয় সেখানে এইভাবে এলিমও সুন্নত, মুস্তাহাব হইলে এখানে এলিমের সাথে করা সেটাও মুস্তাহাব। তো বলেন যে ভাই আর বুজুর্গ আর দুস্থ, এই জন্য আমাদের সহজ তরিকা কি হবে, আমরা কিভাবে আমাদের ইমানিয়াতের মধ্যে এমনিভাবে এবাদতের মধ্যে আমরা কিভাবে চলতে পারবো আমরা এলিমের সাথে। এই জন্য বলেন যে আমাদের সহজ রাস্তা হইল আমরা আলিমকে জিজ্ঞাসা করে আমরা এরকম ভাবে চলতে থাকবো। বলেন যে হর লাইনের এলিম আমরা ওলামাই কেরামের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে আমরা চলবো। বলেন যে এলিম তো এত বড় দৌলত, যার অন্তরের মধ্যে এলিম আসলো, তো বলেন যে পেরেশানির হালতেই হোক অথবা এরকম ভাবে সে খুশির হালতে হোক, এরকম ভাবে সে মালদারি হালতে হোক অথবা গরিবী অবস্থায় সে থাকুক, অথবা এরকম ভাবে সে চিন্তিতই থাকুক অথবা নিশ্চিন্ত থাকুক, যে কোনো অবস্থায় তার মধ্যে যখন এলিম আসবে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালা এলিম যখন তার মধ্যে পয়দা হবে, তো বলেন যে সর্ব অবস্থায় সে ইতমিনানের সাথে থাকবে, তার কোনো পেরেশানি থাকবে না। বলেন যে ভাই দুস্থ, এই জন্য এত বড় শক্তি রাখে এলিম আর এত বড় দামে এলিম। তো বলেন যে ভাই দুস্থ, এই এলিম হর লাইনের মধ্যে আমাদের এলিম শিখতে হবে। বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হর লাইনের এলিম দিয়ে আসতেন। এই জন্য বলেন যে ইমানিয়াতের এলিমও আমাদের শিখতে হবে, এমনি ভাবে এবাদতের লাইনের এলিমও আমাদের শিখতে হবে। বলেন যে ঠিক এমনি ভাবে আখলাকিয়াতের লাইনের যত এলিম আছে সেগুলো আমাদের শিখতে হবে, মুআমালাতওয়ালা এলিমও আমাদের শিখতে হবে, মুআশারাতের লাইনে যে এলিম আছে সেগুলো আমাদের শিখতে হবে। আর সব লাইনের মধ্যে আমরা পুরো আমাদের জিন্দিগিটা বলেন যে এলিমের উপরে, এলিমের লাইন আমাদেরকে উঠাইতে হবে। আর এটার জন্য সহজ তরিকা হইল যে আমরা যে কোনো লাইন আমাদের কাম সামনে আসবে, তো বলেন যে সেটা আমরা হযরত উলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করে আমরা সেটা করতে থাকবো। এই জন্য বলেন যে ভাই দুস্থ, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ইমানিয়াতের লাইনের এলিমও নিয়ে আসতেন। আর বলেন যে সেটা কি, বলেন যে ভাই সেটা হইল রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনি ভাবে ওই মেহনত নিয়ে আসতেন যে মেহনত সমস্ত নবীরা নিয়ে আসছিলেন, যে দিলের ভিতরে যে গলত একিন আছে, ভুল একিন, খারাপ একিন, সেটারে বাহির করার জন্য আর দিলের মধ্যে সহি একিন পয়দা করার জন্য রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহনত করতেন। বলে যে আগের নবীরা এসে যেভাবে মেহনত করতেন ঠিক এমনি ভাবে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহনত করতেন। বলেন যে এই মক্কা শরীফের মধ্যে, ওই দেশের মধ্যে যে আল্লাহ রসুল আসলেন, বলেন যে সেইখানের মধ্যে শুধু অন্ধকারই অন্ধকার ছিল, জুলমত ছিল। সেইখানের মধ্যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ইলমের রোশনি নিয়ে আসলেন আর এমনি ভাবে দাওয়াত দিলেন দিনের একিনকে সহি করার জন্য। তো বলেন যে দুস্থ, আসলে হইল মানুষের দিলের মধ্যে যখন একিন সহি হবে, তো এমনি ভাবে বলেন যে সারা দুনিয়ার সমস্ত হালত মানুষের ঠিক হয়ে যাবে। বলেন যে পরিবেশ দুনিয়ার ঠিক হবে। আর বলেন যে যদি দিলের একিনটা খারাপ হয়, দিলের একিনটা গলত হয়, তখন বলেন যে দুনিয়ার পরিবেশ হালত সব খারাপ হবে। এই জন্যই বলেন যে যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহরি বিমা কাসাবাত আইদিন নাস, বলেন যে জলে আর স্থলে এমনি ভাবে যে সমস্ত ফিতনার ফাসাদ প্রকাশ পাইল, সব এটা মানুষের হাতেরই কামাই। তো এই জন্য বলেন যে ভাই দুস্থ, মানুষ ঠিক চলার জন্য সবচেয়ে প্রথম জিনিস হইল তার দিলের একিন সহি হওয়া। বলেন যে যদি তার দিলের একিনটা ঠিক হয়, শুদ্ধ হয়, তাইলে তার হাতের ধরা ঠিক হবে, চোখের দেখা তার ঠিক হবে, শরীরের ব্যবহার, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবগুলার ব্যবহার তার ঠিক হবে, সহিভাবে হবে। আর বলে যে যদি দিলের একিনটা তার গলত হয়, দিলের একিন তার খারাপ হয়,
তাহলে কি হবে? বলে যে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবগুলার ব্যবহার খারাপ হয়ে যাবে। এই জন্য ভাই দুস্থ বলেন যে সবচেয়ে প্রথম মেহনত যেটা রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন, আর এই দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা যে বলেন যে এই যে মুবারক মেহনত, এটার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল দিলের একিন কি করে সহি হয়। যখন দিলের একিন সহি হবে, শুদ্ধ হবে, তো বলেন যে সম্পূর্ণ সমস্ত পরিবেশ দুনিয়ার ঠিক হবে, মানুষের ব্যবহার, মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ঠিক হবে, আর মানুষের দিলের একিন যখন গলত হবে, তখন বলেন যে সব কিছু সব লাইনের ব্যবহার গলত হবে। এই জন্য বলেন যে সবচেয়ে প্রথম এই লাইনের এলিম আমাদের শিখতে হবে, আর এই লাইনটা আমাদের হাসিল করতে হবে যে দিলের একিনকে আমাদের সহি করতে হবে। भाई सोने वाले जाग जाए। বলেন যে ভাই আমরা যারা ঘুমায় পড়ছি মেহরবানি করে একটু সজাগ হয়ে যাই। बयान में बहुत अच्छा मौका होता है सो जाने का, বলে যে ভাই বয়ানের মধ্যে ঘুমাইবার বহুত বড় একটা সুযোগ। इसलिए सोए नहीं। বলেন যে এই জন্য ভাই মেহরবানি করে ঘুমাইব না ভাই। अल्लाह ताला हमारे बैठने को, सुनने को अमल का जरिया फरमाए। বলে যে ভাই আমাদের বসা এবং আমাদের শোনাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের আমল করার আসবাব বানাইয়া দেন, সবব বানাইয়া দেন।